ni pa ni sa ni pa ma ga ma pa ga ni re sa ni ga pa ma ga ma re sa ni sa। नमस्कार श्रोता बंधु, आजिर विषय है सत्संकल्पर 6 नंबर सूत्र। मर्यादा पालन करी जहाँ वर्जन्य ताहाकू वर्जन करिबु, नागरिक कर्तव्य पालन करिबु एवं समाजनिष्ठ होई रहिबु। परमात्मा मनुष्य को अन्य प्राणी अपेक्षा विशेष बुद्धि और शक्ति देइछन्ति। एही संसार रे जेते भी महत्वपूर्ण शक्ति रही सेति मध्यरु बुद्धि शक्ति सर्वोपरि। मानव जातिर आज पर्यंत होइथिबा एते उन्नति पछरे तार बौद्धिक विशेषतार चमत्कार ही निहित। एते बड़ शक्ति देई मनुष्य को परमात्मा किछि उत्तरदायित्व रे मध्य बांधिछन्ति। जेपरिक दिया जाइथिबा शक्तिर दुरुपयोग हेबा नाही। उत्तरदायित्वर नाम हेउछि कर्तव्य धर्म। रेलगाड़ी इंजिन रे विशेष शक्ति रही, ताहा सहित मार्गरु विच्युत हेले अनर्थ सृष्टि करिपारे। तेणु भूमि उपरे 2टी लुहा धारणा बिछा जाइछि। एहा इंजिन को ताहा उपरे चलिबार व्यवस्था करा जाइछि। बिजुली रे मध्य बहुत शक्ति अछि। सही शक्ति एणे तेणे विच्छुरित न हेबा पई ताहा उपरे नियंत्रण रखिबा आवश्यक। एही उद्देश्य रे बिजुली केवल तार रे प्रवाहित हेबा परि व्यवस्था करा जाइछि एवं सही तार को मध्य आवृत करा जाइछि। प्रत्येक शक्तिशाली तत्व उपरे नियंत्रण आवश्यक होइथाय। नियंत्रण करा नगले शक्तिशाली वस्तु अनर्थ सृष्टि करिथाय। मनुष्य को यदि परमात्मा नियंत्रित करी रखि न थान्ते, ता उपरे धर्म कर्तव्यर दायित्व रखि न थान्ते, तेबे निश्चित रूपे मानव प्राणी एही सृष्टिर सबुठारु भयंकर तथा सबुठारु अनर्थकारी प्राणी सिद्ध होइथांता। अशक्त बा स्वल्प शक्ति विशिष्ट पदार्थ बा जीव नियंत्रित रही पारिबे, कारण सेमानंक द्वारा खूब कम क्षतिर संभावना थाए। कृमि कीट मशा माछी कुकुर बिराड़ी प्रभृति छोट छोट जीवों उपरे कौनसी बंधन न थाए। मात्र बलद घोड़ा ओट हाथी आदि बड़ बड़ जंतु को रस्सी लगाम अंकुश आदि द्वारा नियंत्रण रे रखा जाए। जदि एपरि प्रतिबद्धक न थांता, तेबे सही शक्तिशाली जंतु माने लाभकारी हेबा अपेक्षा हानि सृष्टि करिथांते। अनियंत्रित मनुष्य केते घातक होई पारे, एहार कल्पना कले सिंहरण सृष्टि हो जाए। जेउ असुर दानव दस्यु दुरात्मा मानक कुकृत्य द्वारा मानव सभ्यता कलंकित होईछि, सेमाने आकार रे तो मनुष्य थिले, मात्र सेमाने स्वेच्छाचार ग्रहण करिथिले, मर्यादा भंग करिथिले, धर्म और कर्तव्यर विचार करि नथिले। शक्तिर मदरे जहा किछि सेमाने बुझुथिले, जेउथिरे सेमानंकु लाभ देखा जाउथिला ताहा ही करुथिले। फलस्वरूप सेमानंक जीवन सबु प्रकारे घृणित और निकृष्टता थिला। सेमानंक द्वारा असंख्य लोक उत्पीड़ित होइतिले एवं समाजर शांति व्यवस्था रे खूब व्यवधान सृष्टि होइतिला। असुरतार अर्थ हेउची उच्च श्रृंखलता। मर्यादा उल्लंघन करिबार घटना को दुर्घटना कहा जाए एवं ताहार फलस्वरूप सर्वत्र विक्षोभ सृष्टि हुए। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र पृथ्वी समस्ते निजर निर्दिष्ट कक्षरे तथा अक्षरे घूर्णयमान परस्पर सहित आकर्षण शक्ति रे बंधा होइछन्ति एवं गोटे निर्दिष्ट व्यवस्था अनुरूप निजर कार्यक्रम जारी रखिछन्ति। जदि से गुड़िक निर्दिष्ट व्यवस्था अनुरूप निजर कार्यक्रम जारी न रखिबे, तेबे तांकर परिणाम रे प्रलय होइजिबो। जदि ग्रह गुड़िक सेमानक रास्तारु विच्युत होइजिबे, तेबे परस्पर आघात प्राप्त होई विनाश प्रक्रिया सृष्टि करिबे। सेहीपरि मनुष्य
ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାର୍ଗରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଗଲେ କେବଳ ନିଜର ହିଁ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ଅନେକଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ପରମାତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଚେତନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଚିତ କର୍ମ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଅନୁଚିତ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥାଏ। ସଦାଚରଣ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧର୍ମ ବା ପୁଣ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ତତ୍କ୍ଷଣ ପ୍ରସନ୍ନତା ଓ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଏହାର ବିପରୀତ ଯଦି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାର କରାଯାଏ, ଧର୍ମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ, ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅନୀତି ଆଚରଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ଲଜ୍ଜା, ସଂକୋଚ, ପଶ୍ଚାତାପ, ଭୟ ଓ ଗ୍ଲାନିର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଭିତରେ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ରହେ ଏବଂ ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରିବା ପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଏହି ଆତ୍ମପ୍ରତାଡ଼ନାର ପୀଡ଼ାକୁ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଅପରାଧୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଲୋକ ନିଶା ସେବନ ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି, ତଥାପି ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ପାପ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅଗ୍ନି ଭଳି, ଯାହା ପ୍ରଥମେ ସେଠାରେ ଜ୍ୱଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଯେଉଁଠି ତାହାକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥାଏ। ଆତ୍ମା ପ୍ରତାଡ଼ନା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାନସିକ ବ୍ୟାଧି। ଯାହାର ମନ ନିଜର ଦୁଷ୍କର୍ମ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଥାଏ, ସେ କେବେ ହେଲେ ଆନ୍ତରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଶକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଅନେକ ମାନସିକ ଦୋଷ ଦୁର୍ଗୁଣ ଘେରି ରହିବ ଏବଂ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନେକ ମନୋବିକାରରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯିବ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଲୋକେ ତତ୍କାଳୀନ କିଛି ଲାଭ ଉଠାଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଦୂରଗାମୀ ପରିଣାମର ଚିନ୍ତା ନ କରି ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ଲାଭକୁ ଦେଖନ୍ତି। ବେଇମାନିରେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ଦମ୍ଭରେ ଅହଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ପରିଣାମରେ ଭୀଷଣ ବିପତ୍ତି ରୂପେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସେ। ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହତ୍ଵ ତଥା ବିଶେଷତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଆତ୍ମପ୍ରତାଡ଼ନା। କରକାପାତ ହେଲେ ଯେପରି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ସେହିପରି ଆତ୍ମପ୍ରତାଡ଼ନାର ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ମନ ଓ ଅନ୍ତଃକରଣର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତତ୍ତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏପରି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ଭଳି ଶ୍ମଶାନ ମନୋଭୂମିରୁ ନେଇ ନିରନ୍ତର ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ରହି ବିଚରଣ କରିଥାଏ। ଧର୍ମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଭଙ୍ଗ କରୁଥିବା ଉତ୍ଶୃଙ୍ଖଳ କୁମାର୍ଗଗାମୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଗତିବିଧିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ସମାଜ ଓ ସରକାର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିରୋଧାତ୍ମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ସର୍ବଥା ଖସିଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦ୍ରୁତତା ବଳରେ ଆଜି ଅନେକ ଅପରାଧୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଲୋକ ସାମାଜିକ ଭର୍ତ୍ସନା ଏବଂ ଆଇନ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକୁଳିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଚାଲ ପରେ ସର୍ବଦା ସଫଳ ହେବ ଏପରି ନୁହେଁ। ଅସତ୍ୟର ଆବରଣ ଅନ୍ତତଃ ଦୂର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜନମାନସରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଘୃଣାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ସେହି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାର ଅହିତକର ପରିଣାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ରାଜଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏପରି ଲୋକେ ଲାଞ୍ଚରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ନିରନ୍ତର ଭୟଭୀତ ଏବଂ ଦବି ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କେହି ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ର ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ଉଠାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଭିତରେ ଘୃଣା କରନ୍ତି ଏବଂ ସମୟ ଆସିଲେ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯାହାର ନିଜ ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରେ, ତା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଧିକ୍କାର କରିବା ଲୋକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏପରି ଧିକ୍କାରକୁ ଏକତ୍ର କରି ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବିତ ରହେ, ତେବେ ତାହା ଜୀବନ ନ ବଞ୍ଚିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଳନ କରୁ, ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବୁଝୁ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରୁ। ଏହା ତା ପାଇଁ ଉଚିତ ହେବ। ନୀତି, ସଦାଚାର ଓ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରି ସୀମିତ ଲାଭରେ ସନ୍ତୋଷ ରହିବା ଉଚିତ। ଦରିଦ୍ର ଓ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଶାନ୍ତି ଅଧିକ ଥାଏ।
ଅନୀତିପୂର୍ବକ ଅଧିକ ଧନ ଏକତ୍ର କରିନେବା ସମ୍ଭବ। ମାତ୍ର ଏପରି ଧନ ନିଜ ସହିତ ଏତେ ଉପଦ୍ରବ ନେଇ ଆସେ ଯେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟକର ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ଦମ୍ଭ ଓ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆତଙ୍କ ଏବଂ କୌତୂହଳ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିବା ଦୁର୍ଲଭ ହେବ। ବିଲାସିତା ଏବଂ ବାସନାର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଭୋଗ ଭୋଗୁଥିବା ଲୋକ ନିଜର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଓ ସାମାଜିକ ସନ୍ତୁଳନ ନଷ୍ଟ କରି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ପରଲୋକ ଓ ପୁନର୍ଜନ୍ମକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ କରି ଆତ୍ମାକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅପ୍ରସନ୍ନ ରଖି କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ପାଇଁ ଅନୀତିର ମାର୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୂରଦର୍ଶିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଧର୍ମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା, ସଦାଚାରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ନ କରିବା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା। ସ୍ୱୟଂ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ସନ୍ମାର୍ଗରୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ଆମ ଉପରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଧର୍ମର ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ନିଜ ପାଇଁ ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପତ୍ତିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ମୂର୍ଖତା ରୂପେ ଗଣନା କରାଯିବ। ସମାଜରେ ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା ତିଷ୍ଠି ରହିଲେ ନିଜର ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ହେବ। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନାଗରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଭାବନାପୂର୍ବକ ଦତ୍ତଚିତ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ସମାଜ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ଖରାପ କଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମିଶି ଖରାପର ମାତ୍ରା ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପ୍ରଯତ୍ନ ସୁଧାର ପାଇଁ ଚାଲେ ତେବେ ସେହି ସୁଧାର ସବୁ ମିଶି ବହୁତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ନିଜ ସମାଜକୁ ସୁଧାରିବା, ସଞ୍ଚାଳିତ କରିବା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଚଳନର ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବା ତଥା ସଭ୍ୟ ସୁବିକଶିତ ଲୋକଙ୍କ ପରି ଭୌତିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ପୂର୍ବକ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟର ସୁବିଧା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନିଜର ସୁବିଧା ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ସୀମିତ ରଖିବା ହିଁ ସଭ୍ୟ ଦେଶର ସଭ୍ୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଛେପ ଖଙ୍କାର ପକାଇବା, ପାନ ତମ୍ବାକୁ ଛେପ ପକାଇବା ହୁଏତ ନିଜକୁ କିଛି ଦୂରକୁ ଯିବାର କଷ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘୃଣା ଓ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପୁଣି ଯଦି ନିଜର କୌଣସି ରୋଗ ଥିବ ତେବେ ତାହା ସେଠାରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମଣ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ହୁଏତ କିଛି କଟକଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ନାଗରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟର ଅସୁବିଧାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସେହି ମଇଳାକୁ ପକାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ପକାଇବା। ଯଦି ଆମେ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ପାନ କରୁଥାଉ ତେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ପାଖରେ ବସିଥିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଉନାହିଁ ତ? ଏଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏହା ଦ୍ୱାରା କାହାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ଅସୁବିଧା ହେଉଥାଏ ତେବେ ସଭ୍ୟତାର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ବିଡ଼ି ପିଅନ୍ତୁ ଓ ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବରଂ ଏହି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ଉଚିତ। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଘରର ଅଳିଆକୁ ରାସ୍ତା ବା ସଡ଼କ ଉପରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଏବଂ ସାର୍ବଜନିକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଘରେ ଅଳିଆ ପାତ୍ର ରଖନ୍ତୁ ଓ ଯେତେବେଳେ ସଫାଇ କର୍ମଚାରୀ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଶୋଭନୀୟ ଅସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଗଳିରେ ରହୁଥିବା ତଥା ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାର୍ବଜନିକ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ନଷ୍ଟ କରିବା ଜଣାଇ ଦିଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତଥା ନାଗରିକତା ବିଷୟରେ ଏହି ଘୃଣ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳୀ, ଧର୍ମଶାଳା, ପାର୍କ, ନଦୀକୂଳ, ସିନେମା ଘର ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କ କାମରେ ଆସୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ଏଣେ ତେଣେ କାଗଜ ଟୁକୁରା, ପତ୍ରଦନା,
सिगारेट खंड चीनाबादाम छोपा आदि पकाई थांती एवं देखु देखु से स्थान आवर्जना पूर्ण हो जाए। रेल डबारे जोठारे यात्री माने खुंदाखुंदी होई बसी थांती सेठारे एपरी आवर्जना सृष्टि हुए। पाइखाना रे मलमूत्र त्याग भूल स्थान रे करिबा जोगु सेठाकार स्थिति एपरी हो जाए जे अन्य को सही स्थान उपयोग करने कष्टकर हो पड़े। केतेक यात्री छिड़ा होइथिबा बेले आउ किछि लोक बिछଣା बिछाई गोड़ लंबाई सोई रही थांती एवं सेमानंकु उठाइले कली करती। एही लोक मानंकु मानविकतार प्रारंभिक शिक्षा देवा उचित जे सार्वजनीन उपयोगर स्थान बा पदार्थ गुड़िकु सेमानंकर जेतिकी प्राप्य केवल सेतिकी परिणाम रे उपयोग करने आवश्यक। साधारण डबा केवल बसिबा पाई जदि खाली थाए तेबे केही सोई पारंती, किंतु जेतेबेले अनेक यात्री छिड़ा होई यात्रा करुछंती सेतेबेले किछि लोक सोईबार एपरी आनंद नियंती जहाँ सेमानंक प्राप्य नुहे। याकू धृष्टता तथा पशुता ही कुहाजिबो। कदली कमला आदिर चोपा लोक माने एणे तेणे पकाई दियंती एवं परवर्ती समय यह दुर्घटनार कारण होता है। केते लोक गाई पोषी थांती दूध दुही थांती ताकू बाहर को छाड़ी दियंती एवं भावंती जे से अन्यर जिनिस खाई पेट पुराई आसू आउ आमको दूध देऊ। गोमाता प्रति प्रचलित श्रद्धा आधार रे केही ताकू पिटिबे नाही एवं निजर काम होइजिबो। सेही गाई एणे तेणे बुली प्रतिदिन लोकंक जिनिस खाई दिए, बिछाड़ी दिए और नष्ट कर दिए। यह माड़ खाई थाए एवं माड़ खाई थाए। एही परी अन्य मानकु कष्ट देवा तथा निजे लाभ उठाइबाकू कौन कुआजिबो। निजे जदि कीर्तन करिबार इच्छा अछि तेबे निज घरे पूजार उपयुक्त धीमा स्वर रे प्रसन्नता पूर्वक करंतु, किंतु लाउड स्पीकर अलगा सारा लगाई सारा राति गहली कले पड़िशा घरर रोगी परीक्षार्थी तथा अन्य लोक मानकर निद्रारे बाधा सृष्टि हेबो। ईश्वर भक्ति पाई प्रथमे आमे आमर नागरिक मर्यादा और दायित्व को बुझिबा उचित, जार अर्थ हेउची अन्य मानक सुविधा को ध्यान रे रखी निजर इच्छा को स्वेच्छापूर्वक सीमाबद्ध करिबा। वचन पालन तथा सचोटता पूर्ण व्यवहार अन्य मनुष्य वचन पालन तथा सचोटता पूर्ण व्यवहार मनुष्यर प्राथमिक और नैतिक कर्तव्य। जो समय रे जहांक सहित साक्षात करिबा, काहारी को कौनसी वस्तु देवा, काम पूर्ण करिबा पाई कथा देथिबा सेही वचन को ठीक समय रे पूर्ण करिबा प्रति ध्यान देवा आवश्यक। फलरे अन्य को असुविधार सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो नाही। जदि आमे दर्जी बा मोची होइथाउ तेबे कथा देइथिबा समय रे जिनिस फेराई देबा पाई शक्ति मुताबक प्रयत्न करिबा दरकार। बारंबार कथा देबा एवं निराशरे फेराई देबा द्वारा जो समय नष्ट होए ताहा असुविधा होए, ताहाकू देखिले एपरी दर्जी धोबा निजर प्राप्य ठारू 2 गुणरू 10 गुण क्षति ग्राहकर करिथांती। भाषण देवार जदि अछि आमको ठीक समय रे पहुँचवाकू हेबो एवं निर्दिष्ट समय मध्य शेष करवाकू हेबो। समय प्रति ध्यान न देवा श्रोता मानक प्रति अमर्यादा अटे। सामूहिक भोजन पाई जो समय दिया जाइथिबो सही समय रे भोजन आरंभ कर देवा उचित। अतिथि मानक घंटा घंटा धरी अपेक्षा करी बसाइबा एक प्रकार सेमानंकर समय नष्ट करने संगे समान, जहाकू धन नष्ट भली क्षतिकारक बोली कहिबाकू हेबो। वस्तु बा पदार्थर मूल्य एवं स्वरूप जहाँ जेपरी भाव निर्धारित होइछि ताहा सही परी बिक्री हेबा उचित। असली पदार्थ रे नकली को मिसाई देवा, मूल्य को घसा घसी करी कम बा बेसी लिखि देवा बेपारी पक्षे सर्वदा अशोभनीय। एपरी करिबा निजर विश्वसनीयता तथा प्रामाणिकता उपरे कलंक लगाइबा संगे समान। असली और नकली पदार्थ अलग अलग बिक्री करा जाई पारे। सेगुड़िकर दाम महंगा बा सस्ता स्पष्ट करागले व्यवसायीर प्रतिष्ठा बढ़िबो एवं ग्राहक मानक समय बंचीजिबो तथा सेमाने संतुष्ट हेबे। सचोटता क्षतिर सौदा नुहे।
ଏହା ପ୍ରାମାଣିକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟତାର ପରୀକ୍ଷା ଚାହିଁଥାଏ। ଏହି କୋଷଟିରେ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସାୟୀର ନାଗରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ମାନ ତଥା ବିଶ୍ୱାସ ବି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ନିଜର ସୁବିଧାକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ କରିବା, ଶିଷ୍ଟତା ଓ ସଭ୍ୟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ମିଠା କଥା କହିବା, ବଚନ ରକ୍ଷା କରିବା, ପ୍ରାମାଣିକତା ତଥା ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ରୀତିନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସମାଜ ପ୍ରତି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିଖିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ। ନିଜର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରଚଳନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଫଳରେ ସମାଜରେ ଶିଷ୍ଟ ନାଗରିକଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଇପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।